ना भाई तू जान भी मंगे तो भी हाजिर है, पर एक कबूतर मैं नहीं दे सकता। मैं एक कबूतर ना लख लख का सियाल मोड़ तो लेके आया, लिहाजा मैं कबूतर नहीं दे सकता, माजरत। यार मेरा बिरावरा को लंबे अंदर कबूतरा की केड़ी गल है यार? मैं बाजी की गल कर बैठा, मैं बाजी लानी है ते मियां जिन्ने तेरे पैसे लगन मैं तेन दे दे सा, मैनू कबूतर दे तू। ऐ कब्बल दी केड़ी गल है कबूतर दी यार? भाई यार ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੁੱਠ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚਾਣ ਡਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚਾਹ ਸੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੇ। मेरा भी नाले तेरा नाम बनेगा, तेरा नाम बन जाएगा भाई जी, ते नाले कबूतर जेड़ा कबूतर इस तरह कबूतर का नाम भी बनेगा ते ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ वापस कर देंगे कबूतर, नहीं तो भाई तू पैसे ले लमी साडे। ना जी मैंने इतना इसरार ना करो, क्योंकि मेरी पहले भी बाजी लगी हुई, मैं उधर कबूतर अपने उड़ाने नो, लिहाजा तुसी इत्थों जाओ। ठीक है मियां सी और चलने हैं, बदिया ना काम पहुंचते रहंदे हैं, कोई गल नहीं, याद रखे मोर गल तू। ठीक है बहु और चलिए यार, बाजी ने लगे होते बेशक सारे ले जाओ। ठीक है मियां ठीक है, बड़ी गल है। पता नहीं कित्थों कित्थों आ वेंदे कबूतर मंगण, मेरे एक कबूतर दी तो एक अख ही नहीं मान, एडी सोहनी अख है, चंगा होया गए नो, मैं तो आप बाजी लेसा ते उड़े हिस्सा इन्हां नु। वे मजबूरी 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 तेनू घड़ा पावे, अंदर आ जा। आ की गड़ा पै गई हुंदा पिया? उल्टा मैनू घड़ा पै गया, सुनदी पई पोतर दी गल्लां। नहीं ऐडा उच्ची बोली जानी, मेरे कन्ना दे विच वड़ी जानी, अगे मेरे सिर नु सुबह दी पीड़ है। मजबूरी मजबूरी की मजबूरी नु आखूं है भाई, मैं ओनु आखूं आ तू छुरी चाहे तो मैनू कतल जा करे भाई। आदे लू वेख आदे पोतर लू वेख तादे घर लू वेख, मैं तारे नाल रलनी आ। जल्ला मेरा नसीब औखा सौखा लेख ही चढ़िया थाडे ले, ओंदी मैनू हुन सजा दे ना देवो। जे मैं ओनु काम दा कह देनी आ तो ओनु नाल ही मौत पै जांदी है, ना तो ओनु ढिला देवे ते ना अज अपने उते 8 लाख रुपया कर्जा होवे। जदों मैं शादी करके आई ना उदों सिर्फ ताडे ते लाख रुपया कर्जा, तो उन किते 8 लाख नु पहुंच गए जे। ना तो उन्हें समझाने भी पुत्र तू गलत करदा पिया, ओनु हाला शेर दिनी शाबा पुत्र कोई नहीं ले जाने ने। ए 8 लाख रुपया जेड़ा कर्जा ना एडी बहुती सियाणी ना बन, ए भी तेरी वजह तू चढ़िया, ठीक है ना? तेरिया रोज ना मेरा पुत्र फरमाइशा नहीं मुकदी, मैनू आज सुर्खी ले दे, आज पाउडर ले दे, आज फलानी चीज ले दे। गर्मी च तू 10 सूट लेके बैठीया तो 6 जुतियां तो साडे ते कर्जा ना चले ते और की कर, और तेरे पेकियां नु आंदा सारा कुछ। मैनू एक गल दा दस, केड़ी मैं जुत्ती कपड़े लेनी आ? इधर मेरी जुत्ती दाल वेखदी पई, इधर वेख ए जुत्ता नहीं आंदी टुੱਟੀ पई, पता नहीं तड़ी टुੱਟੀ पई ते ना तू बोला दे बच्चा ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰੋੜ। बस सही है पोतर तू तो गलत करी ना ना, मैं ही गलत हुनी यार पासे। मैं आदा पोतर नु कुछ नहीं आखना, मेरी गल सुन ले कान खोल के, ओ काम करे या ना कर, कोई खर्चा तेरे पेके नहीं गलना जेड़ा ਅਸੀਂ करदे बैठे हैं। मैं ही गलत है, पोतर दी तो गलती मनानी नहीं हुंदी, जदों वेख तू गलत है तू। हुणा करकार बंद भी कर लो, अच्छे तक बड़ी आवाज़ आवेंदियां पईयां ने। बस मैं छड्डो, मैं वैसे घर आ और चुप कर जा, अम्मा के बोली वेंदी है, बोली बैठी है, और मैं की करा? तू तो मेरे कबूतरां पीछे पई रही कर। अल्लाह करे सारे किसे पासे उड़ जावन। मेरी गल सुन ला, मजबूरी ओ दिन रात मैनू इयो ताना देंदी है कि 1 लाख रुपया कर्जा ते तेरा पुत्र कबूतरां ने बिदान खवा खवा के ते 8 लाख कर्जा हो गया, ते मैं ते भुखी मरदी पई, मैं तो कोई शायद नहीं लगदी, तू ओनू समझांदी नहीं, ओ काम ते नहीं जांदा, ओ काम नहीं करदा, दसो फिर मैं की करा, मैं किते जावां? अम्मा तू चुप कर, मेरे कबूतर दी अगले महीने बाजी लगनी है पूरे 13 लाख रुपये दी। माशाल्लाह सदके ते मैं जेड़ा 1 लाख ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ 13 ਲੱਖ ਲੈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਣੀ ਚੌਂਕੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਓ ਨੂੰ ਆਖ ਮਾਦੀ ਰਾਂਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਲਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਘਣੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਰੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਗਾਰਤ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗੈਰਤ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਐਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਲਾਵਾ ਸਭ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਮਤ। ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਲਵੋ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਵਣ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਟਰ ਚਲਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖ ਤੇ ਨਾ ਖਾ। ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਟੇਪ ਚਾਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਖਲੋਤਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਸ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਆ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ, ਆ ਜਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
कोई नहीं ਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਡਾੜੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਜਾਨ ਛੱਡ ਮੇਰੀ आ पोत्र मेरा तो असल जुड्डू है ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਗਿਆ आ तेरे ते अपनी बकवास कर समझ आई कि नहीं बकवास के मैं कर दी कुत्ती ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਨਾ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਚਾਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵੈਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਰਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ ਵੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਤੇਰਾ ਬੂਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਬਰ ਕਰ ਸਬਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਠਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਚਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚੁਗਲੇਤਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਪੀ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣੀ ਚਿਮਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਚੀ ਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਫਰਾ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬੱਠਲ ਰੰਗਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਬੈਠੀ ਐਵੇਂ ਭੁੜਕ ਕੇ ਪੈਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਲੈਣ ਬੈਠੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਲਾ ਵੇ ਤਗਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ ਮੱਠੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਏ ਚੁੱਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੂਡ ਦੀ ਬਹਿ ਬੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਫਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਾ ਚੀੜ ਛੱਡਣੀ ਔਰ ਪੇਟ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਗਮਕਾ ਦੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਖਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡੋਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਤਰ ਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਵੜ ਕੇ ਪੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਯਾਰ ਪੈ ਜਾ ਜੇ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਰਵਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੱਢ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ ਇਧਰ ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾ ਖੜਾ ਬੁੱਝੂ ਜੁੱਡੂ ਆ ਕੁਛ ਬਾਲ ਅੰਦਰ ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਹੂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਹੇਠ ਫੱਦ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫੱਦ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕਿਆ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਆਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੰਗੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੀ ਘਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਰਤੂਤਣਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਸ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਝੋ ਹੀ ਰਵੀ ਰਾਂਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਵੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਾਹ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਪਈ ਆਦੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਰ ਜਾ ਮਗਰ ਲਾਈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਦਮ ਅਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮਰ ਬਿੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਿਆ ਬਿੱਲ ਸ਼ੇਰੂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਓ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾ ਪਰ ਸਿਰ ਪਾੜ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾੜ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾੜ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਠੀਕ ਆ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਰਨੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਮਕਾ ਹੀ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਤਿਰੜਾ ਹੋਵੇ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਈ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਕਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਮੌਕੇ ਰੱਖ ਜਾਤੀ ਉਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨ ਤੋਂ ਫੀਕ ਮੋਤੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਜਾਜੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਗਵਾਈ ਮੈਂ ਤੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰੂ ਵੱਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵਗ ਜਾਣੇ ਤੇ ਖੈਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੌਣ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਹਿਦਾ ਵੈਸੇ ਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਕੂਨ ਕਰਦਾ ਵਿਆ ਉਦੋਂ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਤੂੰ ਗੜੀ ਪੈਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਪਿਆਣਾ ਆ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਮੰਗਰੂ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਕੱਲੀ ਵਗ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਏ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢਾਂ ਹਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਟੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਗ ਚੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਗਲੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਛਾਂ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਗ ਜਾਣੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸੁਰੀ ਹੋਈ ਕਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਆ ਸ਼ਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਟੋਰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਵੱਢਦੀ ਰਹਿਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਗੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਗ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੁੰਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੂ ਬੱਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਸਮਝਾ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੱਚ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਬਲ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਖਲਾਣਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 3-4 ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਆਖਿਆ ਅਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੂਆ ਤੇ ਸਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਸ਼ੇਰੂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਣੀ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤੂੰ ਬੜਾ ਆ ਜਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਣਾ ਬੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖੱਚ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਓਏ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕੀ ਦਾੜੀ ਨਾ ਆ ਲਾਨਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਖੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਾਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਚੱਲ ਓਏ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਨ ਨਾ ਬੜੀ ਕੋਈ ਕਾਵੜ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਲਾਗ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸੂਰ ਹੈ ਖੜੋ ਤਾਂ ਜਾ ਐਸਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਗਾ ਲਗਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੜੀ ਹੋਏ ਦਿਆ ਦੌੜ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ 1 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਏ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੜਾ ਲਾ ਤੇਰਾ ਮੌਤ ਪਵੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪਾ ਐਸੇ ਗੜੀ ਪੈਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਭਈਆ ਤੱਕ ਬਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਕੱਢੀ ਖਲੋਤੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੜਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲ ਅਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰੀ ਨਾ ਰਾਂਦ ਤੂੰ ਐਂ ਰੰਦੇੜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਛੱਡ
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਠੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਮਾਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਬੈਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਏ ਖੜਾ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲ ਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਬਾਂਦਰੀ ਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੰਦਾ ਪੁਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 11 ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁੱਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਅੱਗੇ ਤੂਫਾਨ ਪਿਆ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ ਵੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਾਣ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੱਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਉਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਝੂ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇਰੀ ਉੱਤਾ ਢੂੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਕੱਛ ਨੇ ਵੜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੱਭੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਛੇ ਵੜਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਚਾਹ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾ ਕਰਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਗਲੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਦ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਗਲੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੜਕਾਰ ਗੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕੜਕਾਰ ਗੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਦ ਵੀ ਉੱਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਲਾਣੇ ਦੀ ਬਾਸ਼ਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾ ਆ ਸ਼ੇਰੂ ਕੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਦੂਜਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾ ਜੀ ਇਹਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬਣਾਈ ਗਲੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਘਰ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸੋਹਣੇ ਆਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਸੋ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੁੰਜੂ ਜੀ ਸਮਾਣੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਓਏ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੋਨ ਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟੋਡ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਲਾ। ਅੰਮਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਖੱਟਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਕਾਨ ਲਵਾਈ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਓਏ ਤੈਂ ਕੂੜਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟਣ ਪਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੋ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਾ ਲੜੋ ਸ਼ਾਬਾ ਲੜੋ ਹੋਈ ਲੈ ਰਾਜ ਲਈ ਪਰ ਦਾ ਮੰਗਰੂ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਛੱਡ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਆ ਕੂੜਾ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਕੋ ਜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚੂਮੇ ਵਾਲੀ ਕੜਕੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਬੋਲ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਧੰਮੀ ਦਾ ਪਿਆਣਾ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹ ਫੌਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੌਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੌਕ ਕੇ ਗੱਲ ਪਾ ਗਈ ਹਮਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੋੜਤੀ ਕਰੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਲਾ ਅੱਛਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਚਾਵਲ ਆਏਂਗੇ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਤੂੰ